Power BI Pro. See, these are the licenses available in my Power BI, right? So Power BI Pro, Power BI Premium, and Power BI Premium per user and capacity there is. So in Power BI Pro, what we can do, the data size, we can get the data from the data source only up to 1 GB. It is a restriction of the data while we are using that Power BI Pro. And apart from that, we can refresh the data up to 8 times per day. Coming to the storage, the data storage maximum you can store up to 10 GB per user. Okay, and the pricing, coming to the price, around $10 you need to pay per user per month, right? And who can use these? Organizations, the small scale organizations can use this, and it will be access the mobile and the devices which is tab or mobile, whatever it is. And coming to the premium per user and the capacity, 100 GB of the data, I can get the data from the data source, and 48 times I can refresh my data. And maximum storage, coming to the storage, 10 terabytes of the storage, I can do that. So around $20 you need to pay for to get this license. Yes or no? And the large scalers, the large scale enterprises can use this. Okay, and capacity per capacity 400 GB I can get the data. Okay, so it means 48 times I can do refresh, and 100 terabytes of the data I can store. Apart from that, coming to the price, what is that? $4,995 I need to pay per user per month. Okay. So the same thing we are done that, right? What are the licenses are available in your in our Power BI? With the help of these licenses, as per the requirements, the clients are the organizations will be providing for you. Okay, you don't worry about this. You don't need to pay anything to practice. To practice, we are having one more thing is the free license. We can use that. No need to buy any license. Just you need to download that Power BI desktop. In that Power BI desktop, we can use that. Yes or no? So in the Power BI desktop, we can use creating that reporting, creating the reports and the dashboards. Okay, ఈ లైసెన్స్ అన్ని మీరు ఏమి యూజ్ చేసుకో మీరు ఏం పర్చేస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. మీకు క్లయింట్స్ కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వేరే ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయలేరు. ఎందుకంటే ఈ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే మీకు డొమైన్స్ ఉండాలి. ద మెయిల్ ఐడీస్, జీమెయిల్ అకౌంట్స్ అండ్ పర్సనల్ మెయిల్ ఐడీస్ విల్ నాట్ వర్క్స్ ఫర్ దట్. ఓకే, only the organizational account, when I'm saying that organizational account, it's not a Gmail account or Yahoo, whatever it is. Okay, with Gmail accounts, Yahoo accounts కాదండి. ఇవి వచ్చేసి మీకు డొమైన్స్ ఉంటాయి, ఆర్గనైజేషన్ డొమైన్స్. వాటిని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు, వాళ్ళు పే చేస్తుంటారు. మీరు ఏమి యూజ్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు అమౌంట్. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ అప్ టు హియర్? ఓకే. Yes, sir. Can I move for next one for today? Yeah. Okay, fine. See, actually we are done the basic concept. What are the basic concept are there, and the theory part we are done. And some of the something I need to cover in that Power BI for the theory part, but those topics I will discuss with practically while we are working with that. Okay, మనం ప్రాక్టికల్ గా వర్క్ చేసేటప్పుడు ప్యారలల్ గా అవి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం అండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి బేసిక్ గా మనం ఏం తెలుసుకోవాలనేది తెలుసుకున్నాం. ఒక పవర్ బిఐ మీద వర్క్, ఒక పవర్ బిఐ టెక్నాలజీ మనం నేర్చుకోవాలంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మనకేం తెలియాలి అనేవి మనం చూసాం. ఓకేనా? ఈ 1 వీక్, లాస్ట్ 1 వీక్ మనం అదే కదండి నేర్చుకుంది ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే, ఒక పవర్ బిఐ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్ అనేది ఉంది. దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండ్ విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒక డేటాని అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఒక డేటాని ఇన్కంప్లీట్ డేటాని కంప్లీట్ డేటాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. while we are discussing with the DAX, we done right yes or no? Have we done this? So with the help of the existing data, we can complete our data. Which data is incomplete is there, we can do that. And we can edit, we can edit your data. It means మనం ఏం చేయొచ్చండి, డేటాని ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఎడిట్ చేయడం అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఎక్స్ట్రాక్షన్స్, and the null values if you want to insert that, the null values if you want to replace, you can do that also, no need to worry. సో ఇలా ఇవి మనం చేయాలంటే పవర్ క్యూరీలో చేయాలి. ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు మనం లైసెన్సెస్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ లైసెన్స్ లేకుండా కూడా మనం పవర్ బై డెస్క్టాప్ యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, పవర్ బై డెస్క్టాప్ తో మనం నేర్చుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఈ టెక్నాలజీ మీద మనం వర్క్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఈ టెక్నాలజీని ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా?
So and one more thing I need to know, that everyone using that Windows 10 or any Windows 11 or Windows 10, anyone using that below Windows 10, the OS operating system, the machine, which machine you guys are using, that Windows 10 or Windows 8? Windows I need to 10, know sir. that, please. If anyone using I mean below Windows 10, please let me know that. Anyone is there? Okay, fine. Thank you. So విండోస్ 8 కానీ విండోస్ 7 కానీ ఎవరైనా యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారండి? అండ్ ఇంకొకటి, మీకు వచ్చేసి ఈ టూల్ నేర్చుకునేప్పుడు మీరు కంపల్సరీ డైలీ 1 అవర్ టు 2 అవర్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, కంపల్సరీగా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అర్థమైందా? అర్థమైందండి? ఓకేనా? అంటే ఎవరు మాట్లాడరు? ఓకే సార్. మాట్లాడకపోతే చెప్పండి, నేను ఎలా చెప్పగలను మీకు? మీరు రెస్పాండ్ అవుతుండాలి నాకు. మీరు రెస్పాండ్ అయితే నాకు అదొక ఎంకరేజ్మెంటింగ్ లా ఉంటుంది, కానీ మీరు సైలెంట్ గా కూర్చుంటే అవ్వదు కదండి, అవునా కదా? ఓకేనా? ఎస్ సార్. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ, ఓన్లీ రెస్పాండ్. ఓకే, ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు రెస్పాండ్ టు దట్. ఇఫ్ యు నో, మీకు తెలిస్తే చెప్పండి, తెలియకపోతే తెలియదనైనా చెప్పండి. ఓకేనా? ఇక నేనేం మీ ప్రిన్సిపాల్ కాదు, కొట్టడానికి తిట్టడానికి. మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు. మీరు మీ అందరు మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలా, మీరు ఫోకస్ చేయాలి. ఓకేనా? నేను ఎంత ఇంట్రెస్ట్ గా ఫోకస్ చేసి నేను మీకు నేర్పించాలని, మీకు చెప్పాలని ఎంత ఇంట్రెస్ట్ గా క్రియేట్ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చానో, అంతే ఇంట్రెస్ట్ గా కూడా మీరు కూడా ఉండాలి. అర్థమైందండి? మన ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓకే సార్. ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ మనం బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఇక్కడ సంథింగ్ నేర్చుకున్నాము అనే ఫీలింగ్ వెళ్ళాలి. నేను ఇక్కడ ఏం నేర్చుకోలేదు అనే ఫీలింగ్ వెళ్ళకూడదు. ఎందుకంటే మన 100% ప్లేస్మెంట్ అవ్వాలి. అది మన ఎయిమ్ ఇక్కడ, గోల్ అది, అవునా కదా? ఎస్ సార్. 100% ప్లేస్మెంట్ అవ్వడమే మన గోల్ ఇక్కడ. ఏదో వచ్చారు, క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారు, నేను ఏదో వచ్చాను చెప్పుకున్నాను వెళ్ళిపోయాను, ఇది కాదు ప్రాసెస్. ఓకేనా? సో మీరు ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. క్లియరా? ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ వై ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే దిస్. ఓకే? ఓకే సార్. Okay, fine. So now today we are going to see the installation of the Power BI. Okay, see how to install the Power BI. It's a single step and it's very easy only. Okay, now it's very easy. Why I'm saying that easy means, if you need to install or if you need to download any application, what you will do in your mobiles? మీరు ఒక Play మొబైల్ Store. అప్లికేషన్ ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు కదా. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అది డిఫాల్ట్ గా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, అవునా కదా? మీరు మాన్యువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన పని లేదు. సార్ నో? Yes. ఎస్ సార్. ఇక్కడ మనకి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మనం పవర్ బిఐ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే మనం మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ లోకి వెళ్ళి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. లేదా తర్వాత వచ్చి గూగుల్ క్రోమ్ ఉంది కదండి, క్రోమ్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో సింపుల్ స్టెప్స్, నో నీడ్ టు వర్రీ. ఓకే, నేను ఈ ఇన్స్టాలేషన్ చెప్పిన తర్వాత మీకు అర్థమైపోతుంది ఎందుకు ఇంత సింపుల్ గా చెప్పాను. ఓకే, నాకు తెలిసినంత దీనికి డాక్యుమెంటేషన్ కూడా అవసరం లేదు, బట్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను ఒక డాక్యుమెంట్. ఆ డాక్యుమెంట్ మీరు ఫాలో అయినా కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సింపుల్ స్టెప్ అండి. సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, ఎవ్రీవన్ నోస్ దిస్ మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్స్, రైట్? తెలుసు కదండి ఇది అందరికి. మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్స్ ఉందా? మీ అందరికి ఉందా? ఇది ఉందా లేదండి? ఓకే, లేకపోతే చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, విండోస్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసుకుంటే మీరు ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ అని టైప్ చేసుకుంటే మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ అనే అప్లికేషన్, డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ ఉందా లేదా అనేది మీకు చూపిస్తుంది మీ డివైస్ లో. ఒకవేళ లేదంటే మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే అవసరం లేదు, గూగుల్ క్రోమ్ లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ పవర్ బిఐ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నేను అది కూడా చెప్తాను. ఓకే, ఎవరైతే మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ ఉందో వాళ్ళు ఎవరైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకోగలరో చూడండి. ఓకేనా? నేనేం చేస్తాను అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నేను మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఏం లేదండి, జస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అని
టైప్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను పవర్ బై డెస్క్టాప్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీకు వస్తున్నాయి, ఏమొస్తున్నాయి? పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ వస్తుంది, పవర్ బిఐ వస్తుంది, పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ బిల్డర్ వస్తుంది. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తారంటే పవర్ బిఐ మనకొద్దు, పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ బిల్డర్ మనకొద్దు, ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాను. చూడండి, నేను ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేశానో ఏమడుగుతుంది, ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని అడుగుతుంది. Before this install, it will be asking some like get application or get app or install. It will be asking that. Just you need to click on install. You need to click on install. Starting downloading. It will be download and it will be installed. Okay, is it clear? Yeah. Actually, in my device, my Power BI desktop is already installed, so that's what I'm not trying to install that. See, parallelly you can try yourself right now. If you guys are any getting the doubts, or if you guys anything you are getting that, let me know that. Okay, so open your Microsoft stores and type it as a Power BI desktop. You will get something. Okay, Power BI desktop. You need to click on that. Okay, and whenever you are trying to downloading that, it will be giving that description of that application. So Power BI desktop puts visual analytics at your fingertips. Okay, with this powerful authoring tool, you can create interactive data visualizations and reports. Have we discussed about this, right? So we discussed about this, yes or no? Power BI ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాం అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం లేదా, చెప్పండి. Yes, sir. So connect, mesh up and model and visualization your data and place visual exactly where you want them. Analyze and explore your data and share content with your team by publishing to the Power BI web services. రీసెర్చ్ చేసుకున్నాం కదండి, ఇది కూడా ఎప్పుడు చూడండి ఎంత ఎంత సైజ్ ఉంది ఇది అప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ పవర్ బై అప్లికేషన్, పవర్ బై డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్? 663 ఓన్లీ. ఓకేనా, not more than 1 GB also, not more than 1 GB. Okay, the simple thing, and it will be downloading and you can install that. Okay, now see what is Power BI desktop. With the help of the Power BI desktop, what you can do, what are the things we discussed so far, is all the things will be there here. If you observe that, connect securely to 100 of data sources. చెప్పుకున్నాం కదండి, మనం చెప్పుకున్నాం లేదా, in the cloud and on premises. ఆన్ ప్రెమిసెస్ అండ్ క్లౌడ్. ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటే డేటాబేసెస్ లో మనం డేటా తీసుకుంటే అది ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటారండి. క్లౌడ్స్ లలో అజ్యూర్ కానీ, AWS కానీ, సర్వర్స్ కానీ, SSAS కానీ, వీటిని మనం డేటా సోర్సెస్ యూజ్ చేసుకుంటే వాటిని క్లౌడ్స్ అంటారు. ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటే వచ్చేసి ఏంటి, అవి SQL డేటాబేసెస్ లో కానీ, మనం ఎక్సెల్ ఫైల్స్ లో కానీ తీసుకుంటే వాటిని ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటారు. ఓకేనా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది మెషప్ డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ చెప్పుకున్నాం ఇది కూడా. ఎక్స్టెండ్ యువర్ డేటా మోడల్స్ విత్ ద DAX ఫార్ములాస్. Choose from more than 100 cut edge data visuals. Okay, మనకి 250 plus visuals ఉన్నాయని మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, చెప్పుకున్నాం లేదా? See, actually the description about your application, what application you are going to download, it is only the description only. Okay, and apart from that, the features, what are the features is providing for Power BI? Connect securely to 100 data sources. The same thing అండి, మీరు ఎక్కడైనా చూడండి ఇంకేదే ఉంటుంది. ఓకేనా, మనం ఏమైతే చెప్పుకున్నామో అవే ఉంటాయి. ఓకేనా, తర్వాత వచ్చి సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. మీరు ఈ పవర్ BI డెస్క్టాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమి ఉండాలి? అవైలబుల్ ఆన్ PC. ఓకే, PC కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ పీసీలో కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. విండోస్ 10 వర్షన్ లేదా హైయర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసి 64 bytes. ఓకే, మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మెమొరీ నాట్ స్పెసిఫైడ్, మినిమం ఇట్ ఈస్ 2 GB రికమెండెడ్. minimum you need 2 GB of RAM you need to require. Okay, and the processor not specified. Okay, and graphic card also. This is the thing you need to requirements if you want to install your Power BI. Is that clear? Okay nandi, okay na? Yes, Any sir. doubts?
Okay, I will show you one more thing. How to? I will show you one more thing. Okay. Oh, give me a second. I'm trying to open my Google Chrome. I'll let you know that how to download it also. అది వన్ వే అండి, వన్ మెథడ్. ఏంటి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్స్ వన్ మెథడ్. ఓకే, నేనేం చేస్తాను అంటే పవర్ బై డెస్క్టాప్ డౌన్లోడ్ డైరెక్ట్గా నేను గూగుల్లో చేస్తున్నా. ఏం లేదు, మీరు పవర్ బై డెస్క్టాప్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి. కొట్టిన తర్వాత సెర్చ్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ అని ఒక ఐ మీన్ ఇనిషియల్ లింక్ ఒకటి వస్తుంది. ఇనిషియల్గా మీకు ఏదైతే లింక్ వస్తుందో అది క్లిక్ చేసుకోండి. క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇది ఇక్కడ తీసుకెళ్తుంది డౌన్లోడ్ దగ్గరికి. ఒకవేళ డౌన్లోడ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళకపోతే డౌన్లోడ్ సెంటర్, ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ డౌన్లోడ్ సెంటర్ అని మీరు ఇందులోకి వెళ్ళండి. అర్థమవుతుందా? డౌన్లోడ్ సెంటర్ అనే దానిలోకి వెళ్ళారంటే మీకు పవర్ బై డెస్క్టాప్ డౌన్లోడ్ అడుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సెలెక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? తర్వాత ఇది కూడా సేమ్ ఇస్తుందండి. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్, హౌ వీ కెన్, హౌ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్స్ టు యూ, it will be giving that. The system requirement same it will be giving you, and the installation same it will be giving that. No need to worry about it. Okay, so this is the how to download. Once you did download, it will be there in your download files. Okay, you can try to install that, try to install, try to get that install and have that today. And if you guys are facing any issue, please let me know tomorrow. Okay, I will try to explain that how to install that. Is that clear? Anyone? Everyone clear, right? ఓకేనా? అర్థమైందండి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనేది? సింపుల్ స్టెప్ ఈరోజు మీకు చెప్పాను. అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నాను. మీరు వచ్చేసి మనం నేర్చుకునేది ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు, ఓకేనా, దాంట్లో ఐ మీన్ ఆ టెక్నాలజీని ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని క్లియర్గా ఐ మీన్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఫాస్ట్గా. ఎందుకంటే మనం ఒక టెక్నాలజీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకునే దగ్గరే మనం స్టక్ అయిపోతే ఆ టెక్నాలజీ ఇంకా మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? అవునా కదా? నా క్వశ్చన్. థింక్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ ప్రాబ్లం మనం ఫిక్స్ చేసుకోలేకపోతే రేపు డెవలపర్గా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మనం ఎలా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం అండి? ఎస్ ఆర్ నో? అవునా చెప్పండి. నేను అందుకే చెప్తున్నాను, ఇన్స్టాలేషన్ అనేది మీకే వదిలేశాను. నేను ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని చెప్పాను. ఓకేనా? మీరు రేపు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఈరోజు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నాకు రేపు కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఓకేనా? రేపు మీటింగ్లో చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. నేను దాన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను మీకు. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈరోజు మీరు ట్రై చేయండి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి. రేపు మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే, ఎందుకంటే అందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్, ఓకే, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఒక అప్లికేషన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనేది. అవునా కదా? అవునా చెప్పండి. సో నేను అందుకని చెప్తున్నాను, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ, ఇన్స్టాల్ దట్ అప్లికేషన్. ఓకే, డన్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇన్స్టాలేషన్ క్లియర్ అయితే నేను పవర్ బై డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. మీరు ఓకే అర్థమైంది, నాకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోగలను, నాకేం ప్రాబ్లం ఉండదు అనుకుంటే. ఓకేనా? ఓకే ఫైన్. నౌ వి నో నీడ్ ఇట్. ఐమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు పవర్ బై ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ టైప్ చేయండి పవర్ బై అని. పవర్ బై డెస్క్టాప్ అని వస్తుంది. ఓకేనా? పవర్ బై డెస్క్టాప్ యాప్ అని వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. Give me a second, it's loading. Yeah, a Microsoft Power BI desktop is going to open. Okay, now ఈ పవర్ బై డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అసలు మనకి ఏముంటుంది, ఏ పేజ్ ఉంటుంది, అందులో ఏముంటాయి ఆప్షన్స్, ప్యాన్స్ ఏముంటాయి, ట్యాబ్స్ ఏముంటాయి, ఆపరేషన్స్ ఏముంటాయి. ఓకే, మనం చూసిన ఐ మీన్ ఈ థియరీ పార్ట్ లో చూసినవి ఇందులో ఉన్నాయా లేదా అవి మనం ట్రై చేద్దాం చూడటానికి. ఓకేనా? ఈరోజు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఆ పవర్ బై డెస్క్టాప్ అనేది ఎలా ఉందనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? క్లియరా? జస్ట్ ఈరోజు ఒక పవర్ బై డెస్క్టాప్ అనే అప్లికేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను, ఇన్స్టాల్ చేసుకుని. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే, నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను హోమ్లో ఉన్నా, ఇది ఓపెన్.
ఈ రీసెంట్గా ఏవైతే ఓపెన్ చేశానో అవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ హోమ్ అంటే ఇక నేను డైరెక్ట్గా ఏం చేయాలండి, రిపోర్ట్ అనేది నేను క్లిక్ చేశానంటే నాకు డైరెక్ట్గా డెస్క్టాప్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా. రికమెండెడ్ ఇంట్రో వాట్ ఈస్ పవర్ బి అనేది ఇట్స్ ఓకే, మీరు దానికి అంత అవసరం లేదు. ఇక్కడ సైన్ అవుట్ అని ఎందుకు ఉందంటే నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అయ్యాను. ఈ ఆర్గనైజేషన్ అకౌంట్ వచ్చేసి నాకు ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇస్తారు, మా ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇస్తారు. నేను దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను. అది లేకపోయినా కూడా మీరు అది అవసరం లేదు యాక్చువల్గా, బట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇట్ డిఫాల్ట్గా నాకు లాగిన్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకేనా. తర్వాత ఆప్షన్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్ నేను మీకు చెప్తాను, మీరేం వరీ అవ్వద్దు. ఆప్షన్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్ అందులో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, మనం ఏం చేసుకోవాలి, ఓకే, అవన్నీ నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక న్యూ రిపోర్ట్ పేజ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. నేను ఎప్పుడైతే పవర్ బై డెస్క్టాప్ అనే రిపోర్ట్ పేజ్ న్యూ పేజ్ తీసుకున్నానో ఇక్కడ నాకు ఏం అవైలబిలిటీ ఉన్నాయండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డేటా ప్యాన్ అని ఒకటి ఉంది నాకు, ఇక్కడ విజువలైజేషన్ ప్యాన్ ఒకటి ఉంది, ఫిల్టర్స్ ప్యాన్ ఒకటి ఉంది. అవునా. అసలు ఈ 3 ప్యాన్స్ అనేవి ఎందుకున్నాయి ఇక్కడ, ఇవి ఏంటివి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. నో నీట్ వెరీ. ఫస్ట్ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ టు మీ నాకు లెఫ్ట్లో ఏమున్నాయంటే రిపోర్ట్ వ్యూ అని ఒకటి ఉంది, టేబుల్ వ్యూ అని ఒకటి ఉంది, మోడల్ వ్యూ అని ఒకటి ఉంది. ఎక్కడ వచ్చినాయండి మనకి 3 వర్డ్స్. There is a report view, there is a table view or the model view, sorry, the data view and the model view. Where we got these 3 words. Am I audible to everyone? ఇంపోర్ట్ మోడ్ లో Yes, yes. వచ్చినాయి సార్. Super, thank you so much. Important. సో ఇంపోర్ట్ మోడ్ అనే కనెక్టివిటీ మోడ్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి, while you are using that import connectivity mode, there is views are available to work. Each and every view, report 3 views are available: report view, data view and model view. And నేను అప్పుడే చెప్పాను మీకు డాక్స్ క్వెరీ వ్యూ అని కూడా ఒకటి ఉందండి, అది లాస్ట్ మంత్ అప్డేట్ అయిందని చెప్పాను నేను మీకు, లేదా చెప్పానా లేదా? టేబుల్ వ్యూ, కదా. డాక్స్. లాస్ట్ మంత్ వరకు మనకి ఈ 3 వ్యూస్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. ఓకే. లాస్ట్ మంత్ అంటే నవంబర్ ఎండింగ్ లో డాక్స్ క్వెరీ వ్యూ అనేది ఒక వ్యూని అప్డేట్ చేసింది మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకేనా. మనం వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుంటాం, మీరేం వరీ అవ్వమాకండి. ఓకేనా. జస్ట్ అసలు ఏమున్నాయి, అసలు ఈ పేజ్లో, ఈ డెస్క్టాప్ పేజీలో ఇదంతా ఒక డెస్క్టాప్ పేజ్ అండి. అసలు ఈ డెస్క్టాప్ పేజీలో అసలు ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే ఎవ్రీడే మనం ఈ డెస్క్టాప్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. పవర్ బై డెస్క్టాప్ అనే ప్లాట్ఫామ్ మీద మనం వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి, సో అసలు హోమ్ ఏంటి, ఇన్సర్ట్ ఏంటి, మోడలింగ్ ఏంటి, వ్యూ ఏంటి, ఆప్టమైజ్ ఏంటి, వాటి ఈ ట్యాబ్స్ ఏమున్నాయి, అసలు ఈ ట్యాబ్స్ లో ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి, ఈ ఆప్షన్స్ ఏవి, ఒక్కొక్క ఆప్షన్ ఎందుకు యూస్ అవుతుంది, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాను ఈ రోజు నేను. ఓకేనా. క్లియరా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నాకు రిపోర్ట్ వ్యూ ఉంది, టేబుల్ వ్యూ ఉంది, మోడల్ వ్యూ ఉంది, డాక్స్ క్వెరీ వ్యూ కూడా ఉంది. ఓకేనా. టేబుల్ వ్యూ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేదు నాకు, ఎందుకంటే ఏం లేదంటే ఒక టేబుల్ని కానీ ఒక డేటా కానీ నేను ఎప్పుడైతే ఒక డేటా సోర్స్ నుంచి పవర్ బై డెస్క్టాప్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నానో ఆ డేటాని నేను వ్యూ చేసుకోవాలి కదా. అవునా కదా. నాకు ఏ టేబుల్ అయితే ఉందో, ఏ డేటా అయితే ఉందో అది నేను చూడాలంటే నేను టేబుల్ వ్యూలోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా. రిపోర్ట్ వ్యూ అంటే ఏంటంటే మనం ఎక్కడైతే మనం విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తామో, రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో అది రిపోర్ట్ వ్యూ. ఓకేనా. Not only creating reports and visualizations, we can do many things in report view. Okay. Now the data modeling, it means the model view. మోడల్ వ్యూ అనేది ఏంటంటే మన రిలేషన్షిప్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే మోడల్ వ్యూలోకి రావాలి. మోడల్ వ్యూ అనేది మనం ఎక్కడ చెప్పుకున్నాం, పవర్ పివోట్ లో చెప్పుకున్నాం. పవర్ పివోట్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, పవర్ పివోట్ it will be participating as a data modeling when the data is more than one table. Yes or no? We need to build the relationship between the tables. Clear. Yes or no? So we discussed it also, the data model view. And there is one more DAX query view. See, queries you can write here directly. Okay. And you can edit here directly what are the queries you did write. See, actually you don't know what is DAX query, right? I did not discuss with this. Okay, that's why I'm not saying right now. DAX query view I will let you know while we are discussing with DAX functions. Okay, you don't worry about this.
Fine. See, if you need to understand the DAX query view, you should know what is the DAX, what is DAX, and what are the column, what is the columns. I mean, how to write the functions, what is new column, what is new measure, what is new calculate table. These all are things you need to know if you understand it. If you need to understand it, okay, you need to know everything. So you did not cover that those topics. So that's why I'm not trying to say this. Okay, so focus on these three views up to completing of creating of visualizations. Okay, clear now? అర్థమైందండి? ఫస్ట్ మీరు ఈ 3 రిపోర్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. తర్వాత నేను నీకు చెప్తాను, మీరు ఏం వరీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా? డాక్స్ రివ్యూస్ వచ్చేసి ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అంటే, మనము డాక్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ మీన్ మెజర్స్, క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలమ్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ ఫంక్షన్స్, ఫార్ములాస్ రాసేటప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఆ టైంలో నేను డాక్స్ రివ్యూ చెప్తే అర్థమవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మీకు న్యూ కాలమ్, న్యూ మెజర్స్, న్యూ క్యాలిక్యులేట్ టేబుల్స్ అంటే ఏమన్నా తెలుసా? తెలియదు కదా. నేను తెలిస్తే మనం చెప్పుకున్నా కానీ మీకు అర్థమవుతుంది. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే, మనం వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను అంటున్నా. ఓకేనా? తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ లేఅవుట్ వ్యూ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ మొబైల్ లేఅవుట్ వ్యూ ఒకటి ఉంది. మొబైల్ లేఅవుట్ వ్యూ అంటే మనం ఈ లేఅవుట్ అనేది మొబైల్ వ్యూలా ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎలా ఉంది ఇది? మన మొబైల్ లా ఉందా లేదా? Yes, sir. ఇది మన మొబైల్ వ్యూ. ఓకే, ఇంకోటి మీకు చెప్పాలంటే 3 months ago 4 months ago ఈ ఐ మీన్ ఈ ఆప్షన్ లేదు, ఇక్కడ ఈ ఆపరేషన్ లేదు. రీసెంట్ గా అప్డేట్ చేశారు. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, పవర్ బిఐలో మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేశాడంటే, ఐ మీన్ ఈచ్ ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ దే విల్ బి గివింగ్ సమ్ అప్డేట్స్. You need to see, it means you need to be up to date with that Power BI. Okay, fine. Now ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, ఈ రిపోర్ట్ వ్యూ అంటే ఏంది, డేటా వ్యూ ఏంది, మోడల్ వ్యూ ఏంది. సో ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ మనకు ఒకటి డేటా ప్యాన్ అనేది ఒకటి ఉంది, విజువలైజేషన్ ప్యాన్. డేటా ప్యాన్ అంటే ఏంటంటే, ఈ డేటా ప్యాన్ లో మీరు ఏ డేటాను అయితే గ్యాదర్ చేసుకున్నారో పవర్ బై డెస్క్టాప్ లోకి, ఆ డేటాలో ఉన్న కాలమ్ నేమ్స్ అనేవి, ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వడం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే నేను అది కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? మనం ప్రాక్టికల్ గా విజువల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇంకోటి గెట్ డేటా అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంది. సో గెట్ డేటా అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, గ్యాదరింగ్ ద డేటా, కలెక్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటా సోర్స్. సి ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే గెట్ డేటా అనే ఆప్షన్ దగ్గర ఏమొచ్చినాయి నాకు, గెట్ డేటా ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్. ఇవన్నీ సోర్సెస్ అండి మనకి. ఓకేనా? ఇవన్నీ మనకి సోర్సెస్. సో మీరు డేటాను ఎక్కడైనా తీసుకెళ్ళి స్టోర్ చేసుకోండి. నేను తీసుకొచ్చి రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను, రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా నేనే ఇస్తాను. ఓకేనా? అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు ఈ గెట్ డేటా అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్. నేను చెప్పాను కదా, ఎక్సెల్ అనేది ఒక డేటా సోర్స్, సిఎస్వి కూడా ఒక డేటా సోర్సే, ఈవెన్ ఫోల్డర్ కూడా ఒక డేటా సోర్స్ అని చెప్పానండి మీకు లేదా? పీడిఎఫ్ కూడా ఒక డేటా సోర్సే చెప్పాను, నేను డిస్కస్ చేశాను అయితే లేదా మీతో? So each and Yes, sir. everything what I did discuss in previous sessions, the theory part, every part, every theory will be interactive with your practical sessions. Okay, each and everything, ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ లో యూజ్ అవుతుంది. నేను అందుకే ఫస్ట్ థియరీ చెప్పాను, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. తర్వాత ఇక్కడ గెట్ డేటా. ఇప్పుడు నేను ఇవి డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇవి డేటా సోర్సెస్ అండి అంటే మీకు ఏమర్థమైంది? అవునా కదా? నేనేం చెప్పాను, డేటా సోర్సెస్ పర్టికులర్గా ఒక టాపిక్ తీసుకొని చెప్పాను. అప్పుడు మీకేంటి, మీకు అర్థమైపోయింది, డేటా సోర్స్ అంటే డేటా అనేది స్టోర్ అయి ఉండేది. ఓకే, దాన్ని మనం డేటా సోర్సెస్గా యూజ్ చేసుకుంటాం. క్లియరా? తర్వాత నాకు ఏ డేటా సోర్స్ కావాలో ఆ డేటా సోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, తర్వాత నేను కనెక్ట్ అయిపోతాను. ఓకే, అవి మనం చూస్తాం, అది కూడా చూస్తాం. కమింగ్ టు దిస్ ఇయర్ later part, a visualization span. So in this visualization span, okay, as we discussed in the Power BI, there will be default visualizations or 30 plus default visualizations are available. If you count this each and every visual, each and row, if you count this 30 plus default visualizations are available here. Yes or no? These are all provided by Microsoft and the Power BI default visualizations, which is called as basic visualizations. మీరు ఈ విజువలైజేషన్స్, ఈ 30 విజువలైజేషన్స్ నేర్చుకున్నారంటే క్రియేట్ చేయడం, మీరు ఏ రిక్వైర్మెంట్ అయినా మీరు అచీవ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఏ రిక్వైర్మెంట్ అయినా సరే మీరు అచీవ్ చేయొచ్చు. క్లియరా? అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చెప్తుందంటే,
మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విజువల్ హౌ టు క్రియేట్ ఇట్, వాట్ ఈస్ దట్ విజువల్, హౌ టు క్రియేట్ ఇట్, విచ్ డేటా ఐ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విజువల్, మనం ఏ డేటా యూస్ చేసుకోవాలి రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం. ఓకేనా? బట్ మీకు అనొచ్చు మరి మీరు 200+ విజువల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అన్నారు కదండి పవర్ బిఐలో, మరి ఇక్కడ నాకు 30+ విజువల్స్ చూపిస్తున్నారు, మరి రిమైనింగ్ విజువల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటారు. దానికి మనం ఏం చేయాలంటే గెట్ మోర్ విజువల్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది. నేనేం చేస్తానంటే గెట్ మోర్ విజువల్స్ అనే దానిలోకి వెళ్ళిపోతాను. వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇవన్నీ విజువలైజేషన్స్ మీకు కౌంట్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ ఉందంటే కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఈస్ మీరు ఈ మార్కెట్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే మీకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ అకౌంట్ ఉండాలి, ఐ మీన్ లైసెన్స్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా? లైసెన్స్ ఉంటేనే మీరు ఈ గెట్ విజువల్స్లోకి వెళ్ళగలరు. ఓకేనా? యూ డోంట్ వరీ, ఇవన్నీ కూడా ఈ బేసిక్ విజువల్స్నే బేస్ చేసుకొని డిపెండ్ చేసుకొని ఉంటవి. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో ఐ విల్ ట్రై టు టీచ్ యూ. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు హియర్ ద ఫిల్టర్స్ ప్యాన్. సి మనకి యాక్చువల్గా పవర్ బిఐలో ఫిల్టర్స్ అనే ఒక ఫీచర్ ఉంది. దీన్నే ఫిల్టర్స్ ఫీచర్ అంటారు. దీంట్లో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ దేర్? ఓకే, ఫిల్టర్ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా రెస్ట్రిక్షనా కాదా, సార్టింగ్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ద డేటా. ఎస్ ఆర్ నో? Yeah. అది కూడా మనం చూస్తాం. సో we are done the what are the pans are available here and what are the views are available, what we are going to see now. ఫైల్ ఆప్షన్ వదిలేసేయండి, నేను మీకు చెప్తాను. ఫైల్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి సేవ్ యాజ్ ఇవన్నీ మనకి తెలిసినాయి కదా, ఇప్పుడు చూసాం కదా. ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆప్షన్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్ ఓన్లీ మీరు డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకేనా? Yeah. సో ఇక్కడ హోమ్ ట్యాబ్కి వస్తే హోమ్ ట్యాబ్లో మనకి ఏమున్నాయనే చూద్దాం. హోమ్ ట్యాబ్లో మనకి డేటా అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఈ డేటా అనే ఆప్షన్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? గెట్ డేటా ఉంది, వర్క్ బుక్ ఉంది. ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవాలో మీరు ఈ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. డేటాని ఎప్పుడైతే గ్యాదర్ చేసుకోవాలో మీ డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడికి రావాలి, లేదంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇంపోర్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ డైరెక్ట్ ఉంది, ఇంపోర్ట్ డేటా ఫ్రమ్ సీక్వెల్ సర్వర్ డైరెక్ట్ ఉంది. ఓకే, పేస్ట్ డేటా ఇంటూ బ్లాంక్ టేబుల్, అది కూడా చేసుకోవచ్చు. ట్రై ఏ శాంపిల్ డేటా సెట్, మీకు ఏ డేటా సెట్ లేదనుకోండి ట్రై ఏ శాంపిల్ డేటా సెట్ కొట్టండి. గివ్ మీ సెకండ్. హలో హలో மெரிட்டால்ல இருந்தா சொல்லுங்க 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 சார். மெரிடா ஸ்கில்ஸ் அகாடமி ரைட்? எஸ் எஸ் ப்ளீஸ் சொல்லுங்க சார். ம் ஓகே ஆமாம் சரி சரி எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு டைம் கொடுங்க, நான் அப்புறம் கால் பண்ணுறேன். நான் இப்போ ஒரு செஷன் இருக்குங்களா? சரிவா? சரி, நான் 7 மணிக்கு கால் பண்ணுறேன். சரி. యా సారీ గైస్. సో ఇప్పుడు మీరు డేటాని లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎట్లా శాంపిల్ డేటాని కూడా మీరు లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? శాంపిల్ డేటాని కూడా మీరు లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే శాంపిల్ డేటా వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ లోడ్ శాంపిల్ డేటాని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఆ శాంపిల్ డేటా ఏదైతే పవర్ బిఐ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడో దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మనం ఒక డేటా సెట్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, నేను మీకు డేటా సెట్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకేనా? నేను ఒక డేటా సెట్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, టీమ్కి డేటా సెట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, టీమ్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. మీరేం వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. మనం ఏ డేటా సెట్ అయితే మనం నేర్చుకుంటున్నామో ఆ డేటా సెట్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, మీకు విజువల్స్ అలవాటు అయ్యేంత వరకు, ఓకే మీకు విజువల్స్ అలవాటు అయ్యేంత వరకు ఆ డేటా సెట్తో ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, చాలు. తర్వాత మీరు ఏ డేటా సెట్తో మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నా ఓకే. ఓకేనా? ఆ డేటా సెట్తో ఆ డేటా టేబుల్తో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారంటే మీకు విజువల్స్తో ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది.
ఓకే అండి. విజువల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆ విజువల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు. తర్వాత మీరు మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ని, మల్టిపుల్ డేటా సెట్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి, నేను మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి డేటా సెట్స్ మీరు ఎక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనేది కూడా నేను చెప్తా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఈ డేటా ప్యాన్లో, ఈ డేటా ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ క్వెరీస్ అని ఉంది. ఇక్కడ క్వెరీస్ అంటే ఇప్పుడు మనం పవర్ బి లో కాంపోనెంట్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఏంటది? పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్. అవునా? పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అనేది ఒకటి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ పవర్ బి డెస్క్టాపే కదా నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంది. మరి నేను పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్లోకి వెళ్ళాలంటే ఎలా? అవునా? నేను ఎలా వెళ్ళాలంటే ఈ క్వెరీస్ అనే ఆప్షన్లో మనకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అని ఒకటి ఉంది కదా. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అనే దాని మీద క్లిక్ చేసిందంటే పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్లోకి వెళ్ళిపోతాం. సి రైట్గా ఇక్కడ నాకేమొచ్చింది? పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అనే కాంపోనెంట్ ఒకటి వచ్చింది. అవునా కదా? మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ అంటే ఏంటనేది. చేసుకున్నామా? Yeah. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. తర్వాత వచ్చేసి రీఫ్రెష్ వచ్చేసి మనకి డేటాని రిఫ్రెష్ చేసుకోవడం. ఐ మీన్ ఇప్పుడే కదా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం లైసెన్సెస్లో. సో ఇన్సర్ట్ విజువల్స్ అంటే మీరు విజువల్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఏంటి, లేదంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. మోస్ట్లీ యూజ్ దిస్ విజువలైజేషన్ ప్యాన్ ఓన్లీ టు గెట్ ద విజువల్స్ to your canvas page. Okay, and calculations, new measures, quick measures, I'll let you know while discussing with the DAX functions. And the share options, share means I mean, as I said, once we declared any report, we need to publish that report to your end user. Okay, so that also we can do that. And coming to that ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ లో మనకి ఏమున్నాయి ఆప్షన్స్? న్యూ పేజ్ ఒకటి ఉంది. మనం న్యూ పేజ్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు, బ్లాంక్ పేజ్, డూప్లికేట్ పేజ్, లేదంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఒక న్యూ పేజ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, మోస్ట్లీ ట్రై టు యూజ్ దిస్. ఓకే, బికాస్ ఇట్స్ వెరీ యూజ్ టు గెట్ ఇట్. నా విజువలైజేషన్స్, న్యూ విజువల్ ఆర్ మోర్ విజువల్ ఆర్ న్యూ విజువల్ మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో కమింగ్ టు హియర్ AI visualizations. What is mean by AI? Artificial intelligence visualizations. It means it will be giving you the default result while you are giving that. See మన Q and A అనే కాంపోనెంట్ ఉంది కదా, దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ద పవర్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎవరైనా వీళ్ళు తెలుసా? పవర్ ప్లాట్ఫామ్ డెవలపర్స్ ఎవరైనా తెలుసా ఎవరన్నా? వాళ్ళు ఏం వర్క్ చేస్తారంటే ఈ పవర్ యాప్స్, పవర్ ఆటోమేట్, పవర్ బిఐ, అజ్యూర్ వీటన్నిటి మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళని పవర్ ప్లాట్ఫామ్ డెవలపర్స్ అంటారు. ఓకే, సో వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు. ఇవన్నీ మనకి అవసరం లేదు. ఓకేనా? పవర్ యాప్స్ అనేది పర్టికులర్ టెక్నాలజీ, పవర్ యాప్స్ అనేది కూడా పర్టికులర్ టెక్నాలజీ. ఓకే, బట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ పవర్ బి ఆల్సో. దట్స్ వై పవర్ బి ఇస్ వెరీ బ్యూటీ. ఓకేనా? సో on coming to here the elements, so box is the text box it is, and buttons, shapes and images. See these elements we will use to I mean to make a dynamic reports. I mean dynamic report or any dynamic visuals. If you need to make, if you are using that elements, it's very useful for you. Okay, and coming to this modeling. ఇక్కడ మోడలింగ్ లో మనం చెప్పుకున్నట్టు రిలేషన్షిప్స్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు, బిల్డప్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ రిలేషన్షిప్స్ వచ్చేసి మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్స్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదండి, డాక్స్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేషన్స్, మెజర్స్, టేబుల్స్ చేసుకోవచ్చు. పేజ్ రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. పారామీటర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పారామీటర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. తర్వాత వచ్చేసి సెక్యూరిటీ వచ్చేసి మనకి లో లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఉన్నాయండి. లో లెవెల్ సెక్యూరిటీ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇంకా Q&A లో కూడా మన Q&A సెటప్ అనేది ఉంటుంది కదా, మనం చూస్తాం. ఓకేనా? క్లియరా? తర్వాత వచ్చేసి వ్యూలో మనకి ఏముంటాయంటే థీమ్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదండి. యాక్చువల్ జనరల్ గా థీమ్స్ అనేవి మీకు తెలుసు కదా, అవునా కదా? మీకు వర్డ్ కానీ టచ్ ఉన్నట్లయితే థీమ్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. తెలుసా మీకు, తెలియదా? Yes, sir. ఓకే, సో పేజ్ వ్యూ వచ్చేసి పేజ్ వ్యూ అంటే సింపుల్. దిస్ క్యాన్వాస్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ పేజ్ వ్యూ. సో నాకు ఇప్పుడు ఫిట్ విడ్త్ కావాలి, అట్లా పెట్టుకుంటాను. సో నాకు యాక్చువల్ సైజ్ కావాలి, స్కేల్ టు ఫిట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, however I want I can use this, but I mean mostly I'm using this fit to page only. ఓకే, అండ్ మొబైల్ లేఅవుట్ మనం ఇక్కడ చూసాం కదండి, ఎక్కడో సెలెక్ట్ చేసుకోవటం. పేజ్ ఆప్షన్స్, గ్రిడ్ లైన్స్, స్నేప్ టు గ్రిడ్, I mean and lock objects, and these are the show pans.
ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నాకు ఫిల్టర్స్ ప్యాన్ అనేది ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఇది వద్దనుకోండి, నేను ఏం చేస్తాను అంటే దీన్ని రిమూవ్ చేసేస్తా. నాకు అది కావాలనుకుంటే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. బుక్ మార్క్స్ అనే ఒక ప్యాన్ ఉంది, బుక్ మార్క్స్ అనే టాపిక్ కూడా మనకు ఒకటి ఉందండి, మనం అది కూడా డిస్కస్ చేసుకోవాలి. సెలక్షన్ ప్యాన్ మనం అది కూడా డిస్కస్ చేసుకోవాలి. అది వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ వచ్చేసి మీరు రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి మీకు రిపోర్ట్లో, వాటిని ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్లో మనం అనలైజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. తర్వాత సింక్ స్లైసర్స్ వచ్చేసి ఇవి కూడా మనకి ఫిల్టర్స్ టాపిక్ కింద వస్తుంది, మనం దాన్ని కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. స్లైసర్స్ అనే మనకు ఒక విజువల్ ఉంది, ఆ విజువల్ని యూజ్ చేసుకుని ఆ స్లైసర్ని మనం సింక్ చేసుకుంటాం. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎస్ సార్. సార్ ఇనిషియల్ గా అక్కడ విజువలైజేషన్స్ ఎక్స్ట్రావి కావాలంటే మనకి లైసెన్స్ ఉండాలా సార్? ఓన్లీ దెన్ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దోస్ అడిషనల్ 200. ఆర్గనైజ్డ్ అకౌంట్ ఉండాలి, లేదంటే మనం ఫ్రీ ట్రయల్ ఇస్తాం 60 days మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అదర్వైజ్ ఓన్లీ 30 ఏదైతే డిస్ప్లేలో ఉన్నాయో ఓన్లీ అక్కడ వరకే యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే ఓకే ఓకేనా. అండ్ పవర్ యాప్స్ కూడా సేమ్ ఇలాగే వాడచ్చు సార్, లైక్ విజువలైజేషన్స్ అలాగా పవర్ యాప్స్ ట్యాబ్ లో ఉంది కదా. పవర్ యాప్స్ వచ్చేసి మీకు పవర్ బిఐ డెవలపర్స్ కింద మీకు పవర్ యాప్స్ అనేది ఉంటే అడిషనల్ గా బాగుంటుంది. బట్ ఏంటంటే పవర్ యాప్స్ అనేది పర్టికులర్ టెక్నాలజీ లాగా ఇప్పుడు అయిపోయింది. అది పవర్ యాప్స్ ఒకటి, పవర్ ఆటోమేట్ ఒకటి. అది అంటే అది ఏం కవర్ చేస్తుంది బేసిక్ గా? అంటే అదేంటంటే ఇప్పుడు మీ వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది ఆటోమేట్ చేస్తుంది. నేను ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, నేను ఏం చేయాలి? నేను సీక్వెల్ అయితే టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నేను మొత్తం క్వరీస్ రాయాలి. అదే పవర్ ఆటోమేట్స్ అనుకోండి, మీకు క్వరీస్ రాయాల్సిన, అది పవర్ యాప్స్ అనుకోండి, మీకు క్వరీస్ రాయాల్సిన పని లేదు. డైరెక్ట్గా మీకు ఏ కాలంలో ఏ డేటా ఇవ్వాలో ఆ డేటా ఇచ్చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. అక్కడ నుంచి మీరు టేబుల్ తెచ్చుకొని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు పవర్ బిఐలో. ఓకే ఓకే ఓకేనా. నేను ఇస్తానులే మీకు పని చేస్తాను. నేను మీకు ఏం చేస్తాను అంటే పవర్ యాప్స్, పవర్ ఆటోమేట్ నేను మీకు ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను వాటి గురించి. ఓకేనా, క్లియరా? ఓకే సార్. వాటి మీద నేను ఒక ఇంట్రడక్షన్, ఒక 1 or 2 సెషన్స్ వాటి మీద చేస్తానులే మీకు. ఓకేనా. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఫైన్. సో కమింగ్ టు దిస్ ఆప్టిమైజ్. ఇక్కడ ఆప్టిమైజ్ లో మనకి ఏమున్నాయి? క్వరీస్ ఉన్నాయి, రిఫ్రెష్ విజువలైజేషన్స్, పాస్ విజువల్స్, ఆప్టిమైజేషన్ ప్రీసెట్స్, పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్, అప్లై ఆల్ స్లైసెస్ బటన్స్. స్లైసెస్ యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు కొన్ని బటన్స్ ఉంటే మనం ఆల్ స్లైసర్ బటన్స్ అవి చూస్తాం, అది ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. ఓకేనా. పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ కూడా మనం చూస్తాం, ఆప్టిమైజేషన్ ప్రీసెట్స్ కూడా మనం చూస్తాం, ఎవ్రీథింగ్. యువర్ రిపోర్ట్ సెట్టింగ్స్, ఇంటరాక్టివిటీ ఆర్ ఫర్ ఎనీ క్వరీ రిడక్షన్ మీన్స్ ఇంటరాక్టివిటీ మీన్స్ మనం ఇక్కడ ఏ విజువల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఎవ్రీ విజువల్ ఏంటంటే ఇంకొక విజువల్తో ఇంటరాక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. ఇన్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ ఎవ్రీ విజువల్ విల్ బి ఇంటరాక్టివ్ విత్ అనదర్ విజువల్స్. ఓకే. సో అది కూడా మనం చూస్తాం, రిపోర్ట్ సెట్టింగ్స్ అది. ఓకే. ఆప్టిమైజ్ యువర్ రిపోర్ట్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ ఇంటరాక్టివిటీ చూస్తాం అది కూడా. ఓకేనా. సో హెల్ప్ మీన్స్ ఇంకా మీకు హెల్ప్ గురించి నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు యాక్చువల్గా. ఇట్ సింపుల్ థింగ్. హెల్ప్ మీన్స్ గైడెడ్ లెర్నింగ్, ట్రైనింగ్ వీడియోస్, డాక్యుమెంటేషన్, సపోర్ట్, ఇవన్నీ హెల్ప్ కింద వస్తాయండి. మనకు నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. నో నీడ్ టు గో ఫర్ దట్, వేస్ట్ ఆఫ్ అవర్ టైం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అసలు నేను ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి దాంట్లో అనేది ఇప్పుడు చూసాం, అవునా కదా. ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి, ప్యాన్స్ ఏమున్నాయి, ట్యాబ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ చూసాం కదా. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉన్నాయంటే మీకు వీటిలో, దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా మీకు? ఓకే. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే సింపుల్గా ఒక డేటాని గ్యాదర్ చేస్తాను. ఓకేనా. ఒక డేటాను తీసుకొచ్చి పవర్ బిఐలో కూర్చోబెడతాం, ఎందుకంటే మనము డేటా గ్యాదరింగ్ అనే పార్ట్ చూడబోతున్నాం. ఓకేనా. డేటా గ్యాదరింగ్ అంటే కలెక్టింగ్ ద డేటా ఆర్ ద గ్యాదరింగ్ ద డేటా. ఓకే. నో whenever I need to get the data from the data source, okay, as I said, I need to check my data where it is. Okay. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయాలండి? ఆ డేటా ఎక్కడ ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి, అవునా.
ఆ డేటా అనేది ఎక్కడుంది అంటే డేటా అనేది ఎక్కడుందంటే ఆ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యింది, అది ఎక్సెల్లో ఉందా, సిఎస్వి ఫైల్లో ఉందా, సిక్వెల్లో ఉందా, అజూర్లో ఉందా, ఎక్కడుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా? తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ డేటా సోర్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ డేటా సోర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ 3 వేస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి గెట్ డేటా చేసుకోవచ్చు, మనం గెట్ డేటా, కామన్ డేటా సోర్సెస్ ఉన్నాయి, గెట్ డేటా చేసుకోవచ్చు. లేదంటే గెట్ డేటా ఫ్రమ్ అనదర్ సోర్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి మనం డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇక్కడ కాకుండా మనకి ఇక్కడ గెట్ డేటా అని ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడే చూసాం మనం దీన్ని, అవునా? ఇప్పుడే చూసాం మనం దీన్ని. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా నాకు ఇక్కడ సోర్సెస్ వస్తున్నాయి. అలా కాకుండా నేను ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ చేసుకున్నా ఒకటేనండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నా దగ్గర కొన్ని డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి ఎక్సెల్ షీట్లో. ఓకే, సీక్వెల్ సర్వర్లో కూడా ఉన్నాయి, అది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఎక్సెల్ షీట్లో ఉన్న ఒక డేటాని నేను గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎక్సెల్ అనేది ఒక డేటా సోర్స్ నాకు, ఎందుకంటే నా డేటా వచ్చేసి ఎక్సెల్ అనే ఒక ఫైల్లో స్టోర్ అయ్యింది. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఎక్సెల్ అనే ఒక బుక్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. నేను ఎప్పుడైతే ఎక్సెల్ అనేది సెలెక్ట్ చేశానో నా డివైస్లో ఎక్సెల్ సంబంధించిన ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వస్తాయి. వెన్ ఐ డిడ్ సెలెక్టెడ్ ద ఎక్సెల్ డేటా సోర్స్, what are the data files are available in my device? Okay, as a data files, the Excel data files, every data file will be available in my device. It will be showing you for you. So now what I will do is just I'm going to selecting that what are the data file I need to load. See, these all are my data sets. See, actually in 2020 data I'm having some CSV files. Is it showing that for you? నాకు 2020 అనే ఫోల్డర్లో నాకు సిఎస్వి డేటా ఫైల్స్ ఉన్నాయి. అవి చూపిస్తున్నాయి, మీకు చూపించలేదు కదా. ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి నాకు సిఎస్వి ఫైల్స్, అవి చూపిస్తున్నాయా? చూపించలేదు కదా. ఇక్కడ మీకు ఏం చూపిస్తున్నాయి? ఓన్లీ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ టు అవైలబుల్ హియర్. సో దోస్ ఫైల్స్ having the Excel data files. Okay, now in these data files we are having some data. Okay, we are having some data. See, ఇక్కడ మనకి సూపర్ స్టోర్ డేటా ఉంది, ప్రొడక్ట్ టేబుల్ ఉంది, ఫనల్ చార్ట్ కి పర్టికులర్ గా నేను ఒక డేటా సెట్ అనేది క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. తర్వాత ఎంప్లాయ్ ట్రైనింగ్ డేటా ఒకటి ఉంది, క్లీన్ డేటా ఒకటి ఉంది. క్లీనింగ్ డేటా అంటే మనం పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి పర్టికులర్ గా ఒక డేటా కావాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్తున్నాను చూడండి, పవర్ క్వెరీ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ఒక డేటా సెట్ యూజ్ చేసుకుంటాం, తర్వాత విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఒక డేటా యూజ్ చేసుకుంటాం, డాక్స్ ఫంక్షన్స్ రాసుకోవడానికి, డాక్స్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోవడానికి ఒక డేటా యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ నేను ఏంటంటే ఒక డిఫరెంట్ డేటా ఫైల్స్ అనేవి సెట్ చేసి పెట్టాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇందులో నేను సూపర్ స్టోర్ డేటా సెట్ అని ఉంది కదా, ఈ సూపర్ స్టోర్ డేటా సెట్ ని నేను విజువలైజేషన్స్ కోసం నేను క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. దీన్ని ఓపెన్ చేసుకుంటా. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి, ఆ డేటా అనేది పవర్ BI కి కనెక్ట్ అయిపోతుంది. అవునా కదా? ఈ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇది అడుగుతుంది అన్నమాట. ఇట్ విల్ బి ఆస్కింగ్ దట్ ఇట్ విల్ బి గివింగ్ వన్ నావిగేటర్. ఇన్ దిస్ నావిగేటర్ ఇట్ విల్ బి ఆస్కింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్లో. సెకండ్. See, the orders table is there, the orders sheet is there. What is mean by these two? Sheet ante enti, order ante enti? Sheet ante enti, table ante enti? వినిపిస్తుందా? అర్థమవుతుందండి, నేను అడిగేది అర్థమవుతుందండి మీకు? ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటి, పైన ఒకటి ఉంది షీట్ ఐకాన్ ఉంది, ఏంటి ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్? ఎక్సెల్ లోపు వి హ్యావ్ డిఫరెంట్ షీట్స్ అలా అనుకుంటాం. అవునవునవును, ఎక్సెల్లో మనకి డిఫరెంట్ షీట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫైల్ ఒకటే ఉంటుంది, షీట్స్ మాత్రం నెంబర్ ఆఫ్ షీట్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అవునా కదా? ఇదిగో ఇక్కడ మీరు ఐకాన్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా, షీట్ 1, షీట్ 2, షీట్ 3 అని నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఎక్సెల్లో. బట్ నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ నాకు ఒకటే టేబుల్ ఉంది కాబట్టి ఈ షీట్ నాకు వద్దు. ఈ డైరెక్ట్ టేబుల్ చూపించినప్పుడు నేను డైరెక్ట్ టేబుల్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మీరు ఎప్పుడైతే ఈ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేశారో, ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేశారో ఈ డేటా అనేది మీకు ప్రివ్యూ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? ఏ డేటాని మనం యూజ్ చేసుకోబోతున్నాం, మనం సెలెక్ట్ చేసిన డేటా ఏంటనేది ఇక్కడ మీకు ప్రివ్యూ అవుతుంది. ఈ ఎంటైర్ డేటాని మనం చూసుకున్న తర్వాత, ప్రివ్యూ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాని సెలెక్ట్ చేయకుండా లోడ్ అనేదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాను కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి?
మేబీ ఫిల్టర్ లాగా చేయొచ్చేమో ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. లేదు, నేను Plus. ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా యూజ్ చేసినప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా పవర్ బై ఎడిటర్లోకి వెళ్ళిపోతాను, డేటాను తీసుకొని పవర్ బై డెస్క్టాప్ లో ఉండను. అదేందా, Okay. నేను ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్పాను గుర్తుందా? ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఏమైతుంది చెప్పండి? డైరెక్ట్ పవర్ బై ఎడిటర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను కదా నేను. సారీ, లోడ్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాలోకి వెళ్ళిపోతాను కదా, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? నా ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాలోకి వెళ్ళకూడదు ఇప్పుడు నేను, ఎందుకంటే నేను విజువలైజేషన్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ విజువలైజేషన్ నేర్చుకోవాలంటే నేను డేటాని పవర్ బై డెస్క్టాప్లోకి డౌన్లోడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను డేటాని, అవునా? ఇక్కడ నాకు ఆ డేటా ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ లోడ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ సి మనకి డేటా కనెక్ట్ అయిపోయింది, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు రిపోర్ట్ వ్యూలో మనం ఏం చేస్తాం మనకి తెలిసింది ఇప్పుడు, అవునా? ఇప్పుడు టేబుల్ వ్యూ అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ టేబుల్ వ్యూలో మనం ఏం చూస్తున్నాం? ఇక్కడ ఆ డేటా సెట్, ఆ డేటా ఫైల్ ఏదైతే మనం లోడ్ చేసుకున్నామో పవర్ బై డెస్క్టాప్లోకి, ఆ డేటాను మనం ఇక్కడ వ్యూ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా? సో ఆ డేటాను మనం ఇక్కడ వ్యూ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ మై డేటా వాట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఇన్ మై ఎక్సెల్ డేటా సోర్స్, ఓకేనా? ఇంకోటి, నా if you observe this the data pan, ఇప్పుడు ఈ డేటా ప్యాన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నా, ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టేబుల్లో రో ఐడి, ఆర్డర్ డేట్, షిప్ డేట్, షిప్ మోడ్, కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ నేమ్, సెగ్మెంట్, కంట్రీ అండ్ రీజన్ ఉంది, సిటీ ఉంది. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిటీ, స్టేట్, పోస్టల్ కోడ్ ఏంటి, ప్రొడక్ట్ నేమ్, సబ్ కేటగిరీ, ప్రొడక్ట్ ఐడి ఏంటి, ఇవన్నీ ఏంటివి అసలు? ఏంటిది ఇదంతా? ఏంటండి ఇదంతా? ఇవన్నిటిని కాలమ్ నేమ్స్ అంటారు, అవునా కదా? ద ఫీల్డ్ నేమ్స్, ఓకే? Yeah. These fields will be showing you in your data pan, okay? When you are in your report view, you are able to see that your fields names, okay? Fields names, you are able to see that. Now see, if you remember that the architecture of the Power BI, what is that architecture of the Power BI? What exactly I told to you? Architecture of the Power BI, what is the thing you need to know? How the Power BI will be working, I told you that, right? Yes or no? డిస్కస్ చేసానా లేదా చెప్పండి? ఏంటండి ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? అర్థం కావట్లేదా లేకపోతే ఏంటి? నాకు అర్థం కావాలి కదా. గుర్తు రావట్లేదు. హలో, గుర్తు రావడం లేదా? సి ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాను, పవర్ బిఐ అనేది ఏంటి, పవర్ బిఐ అనేది ఏంటి అనేది చెప్పాను. తర్వాత వచ్చేసి పవర్ బిఐ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చెప్పానా మీకు? చెప్పలేదా? డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్లోకి. డేటాని గ్యాదర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం డేటాను అనలైజ్ చేసుకోవాలి, అవునా? చెప్పానా లేదా ఈ విషయం మీకు? Yes. చెప్పాను కదా. Analyze, clean, modeling and visual. Yeah. అదే నేను అడుగుతుంది ఇప్పుడు. That's what I'm trying to ask. Okay. See, whenever I'm trying to get the data, okay, once I gather the data into Power BI desktop, later that what I need to do? I need to analyze my data. Yes or no? Analyze. I need to Yeah. analyze my data. Analyze data. See, if what is mean by I need to analyze my data? What is mean by analyze my data is what data is available in my Power BI, okay? What data is available in my data source? These all the data I gathered into my Power BI. So what type of business it is going on? Why? Because if you want to understand your requirements as per your client, okay, if you need to understand that requirements means what you need to understand your data first of all. Yes or no? The first thing Yes. you need to understand that your data, what is the data is available, okay? What type of business is going on? If you want to get it means you need to analyze that. Yes or no? So if you want to analyze the data means what are the tables are there, sorry, what are the fields are there? In these fields, in this table, what type of data is there, right? See, what is this? Is order date, order ID, ship
data, ship mode, customer ID, customer's name, segment, what type of data it is, what type of business is going on here. If you got or if you did understand this, then only you can understand my requirements. Is that clear? So for that, we need to analyze a particular data. What is the data is available in my Power BI and what type of business is going on here. Then only you can get what type of requirements are there. And if I need to achieve that requirements, what data I need to use, everything you can get it. Okay. For that, you need to go for analyze your data. Okay. Now I did analyze my data. After that, what I need to do here? Clean format లో Clean data. clean సో ఫార్మేట్ కాదండి, పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో మనం ఫార్మేషన్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ చేసుకొని మనం డేటాను క్లీన్ చేసుకుంటాం. ఎప్పుడు మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే. ఒకవేళ మీ డేటా వచ్చేసి రెడీమేడ్ డేటా అనుకోండి, మీరు చాలా లక్కీ. ఇఫ్ యూ రిసీవ్డ్ ఎనీ రెడీమేడ్ డేటా, యూ గైస్ ఆర్ వెరీ లక్కీ. ఓకే, వై? బికాస్ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్స్, just you need to create only that visualizations when it is possible, when the data is in from the live. Yes or no? Yes, sir. Have we done that? Connectivity modes, live connectivity modes చెప్పుకున్నాం కదండి అది కూడా. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ డేటా ఏదైతే అవైలబిలిటీ ఉందో ఈ డేటా మొత్తం అనలైజ్ చేసుకోవాలి. డేటా అనాలిసిస్ చేసుకోవడం అంటే ఓన్లీ కాలమ్స్ చూసుకొని ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి కాలమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి ఇవి చూసుకుంటే సరిపోదు. అర్థమైందా? మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలంటే కంప్లీట్గా అనలైజ్ చేసుకోవాలి అంతే. ఇంకా అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ షిప్ మోడ్ అనే కాలం ఉంది. ఆర్డర్ డేట్ అంటే మనకు తెలుసా లేదా? మనం ఎప్పుడైతే ఒక ప్రోడక్ట్ని ఆర్డర్ చేసినామో మనకు ఆర్డర్ డేట్ ఉంటుంది, షిప్ డేట్ ఉంటుంది. తర్వాత షిప్ మోడ్ అనే ఒకటి కాలం ఉంది. ఈ షిప్ మోడ్ అనే ఫీల్డ్ లో మనకు సంథింగ్ రికార్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్. Some records are available here. What is that? What is first class? What is same day? What is second class? What is standard day? Everything we need to know. Why? Because if there is any requirement regarding the ship mode, what you will do? Yes or no? So that's what each and every record. What is the record is available in your data? Everything you need to know here. Clear everyone? So these analysis, how we can do that? What type of business is there? What are the records are available? We'll see that tomorrow. And tomorrow I'm going to starting that creating the visualizations. Okay, creating that visualizations. So what we are going to learn, how the structure, what is you are going to see is, I will give you one thing. See, I will start with basic visualizations. Okay. Basic visualizations I will start. Okay. After that, I will teach you DAX functions. Okay. After that, I will teach you Power Query editor. Okay. After that, I will teach you Power BI services. See, ఇక్కడ బేసిక్ విజువలైజేషన్స్ వచ్చేసి మనకి 30 డిఫాల్ట్ విజువల్స్ ఉన్నాయి కదండి. 30 విజువల్స్ 30+ విజువల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం అవి చూస్తాము. వాటితో పాటు కస్టమ్ విజువల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను మోర్ విజువల్స్ లోకి వెళ్ళి చూశాను కదా, మోర్ విజువల్స్ లోకి వెళ్ళి చూశాను కదండి. గెట్ మోర్ విజువల్స్ చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు గెట్ మోర్ విజువల్స్, గెట్ మోర్ విజువల్స్ లో నుంచి మనం ఏ విజువల్ అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నామో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాం, ఫస్ట్ మనం వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ బేసిక్ విజువలైజేషన్స్ అండ్ కస్టమ్ విజువల్స్ ఇన్ దట్ పవర్ బిఐ, హౌ టు క్రియేట్ ఎ విజువల్. ఓకే. ఆఫ్టర్ దాట్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ మనం చూస్తున్నాం. డాక్స్ ఫంక్షన్స్ ఎందుకు చూస్తున్నాం అంటే మనకి ఇన్కంప్లీట్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంప్లీట్ డేటా కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకేనా? అంటే ఇన్కంప్లీట్ డేటా మీద వర్క్ చేసుకోవడానికి, డేటాని క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆఫ్ యువర్ డేటా. ఓకే, డేటా క్యాలిక్యులేషన్స్. తర్వాత వచ్చేసి మనం పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఒక డేటాని అనాలిసిస్ చేసుకొని ఆ డేటాలో రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఏంటవి, ట్రాన్స్ఫార్మేషన్స్ కానీ ఓకే ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయంటే అవి మనం ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ చూసుకుంటామండి. ఓకే, ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ మనం లెర్న్ చేసుకుంటాం. తర్వాత వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తామంటే పవర్ బేస్ సర్వీసెస్. ఓకే, పవర్ బేస్ సర్వీసెస్ లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది కొంత ఉంది. నేను మీకు అది ఏమేమి నేర్చుకోవాలి, ఎట్లా నేర్చుకోలేదు నేను మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? క్లియర్ అండి? ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్నాం. సో టుమారో
మనం ఏం చేస్తామంటే డేటాను గ్యాదర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దట్ బేసిక్ విజువలైజేషన్స్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకేనా అండి? So we are going to learn that basic visualizations. After this we need to learn something about SQL. Why? Because it is very mandatory to anyone. ఓకేనా? సీక్వెల్ వచ్చేసి నేను మీకు 2 వీక్స్ కానీ 15 సెషన్స్ కానీ ఇస్తాను. ఎందుకంటే డేటా అనాలిటిక్స్ ఒక టాపిక్ ఉంది మనకి సీక్వెల్లో. మనం డేటా అనాలిటిక్స్ పవర్ బిఐ విత్ సీక్వెల్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి పవర్ బిఐ సీక్వెల్ మనం నేర్చుకోవాలి. ఈ సీక్వెల్ మనం మై సీక్వెల్ అనే కోర్స్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. ఓకేనా? తర్వాత వచ్చేసి అందులో క్వరీస్ ఏం రాయాలి, క్వరీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఒక డేటా ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి, బేసిక్ కమాండ్స్ ఏంటి, తర్వాత వచ్చేసి డిడిఎల్ బేసిక్ కమాండ్స్ ఏంటి, కన్స్ట్రక్ట్స్ ఏంటివి, తర్వాత క్లాజెస్ ఏంటి, జాయిన్స్, అప్ టు జాయిన్స్ we will cover that. Okay na? So Okay. the intermediate level we are going to cover that also. Some doubts ఉన్నాయండి? ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ సబ్ క్వెరీస్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, అదేమన్నా కవర్ అవుతుందా సార్? జాయిన్స్ లో కవర్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకేనా? జాయిన్స్ లో కవర్ అయితే మీరు వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఒక పవర్ బిఐ డెవలపర్గా మీరు సీక్వెల్ ఎంత నేర్చుకోవాలంటే ఒక డేటా అనాలిటిక్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది, నేను మీకు దాని కంటెంట్ ఇస్తాను, అంతవరకు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, డెవలపర్ లెవెల్ మనకు అవసరం లేదు. సీక్వెల్ డెవలపర్ కాదు కదా మనం, పవర్ బిఐ డెవలపర్. పవర్ బిఐ డెవలపర్ అంటే మన సీక్వెల్ అనేది ఏంటది, మనకు ఒక డేటాబేస్. డేటాబేస్లో ఒకవేళ నాకు డేటాబేస్లో డేటా ఉన్నప్పుడు మోస్ట్లీ అందరూ 80% 70 to 80% ఆఫ్ క్లయింట్స్ డేటాబేసెస్ యూజ్ చేస్తున్నారు, లేదంటే క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు డేటా స్టోరేజ్. ఓకే, ఒకవేళ మీకు క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలంటే అజూర్ కానీ AWS కానీ ఉంటుంది, మీరు అది నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను ఏంటంటే సీక్వెల్ అనేది నేను ఇక్కడ ఆఫర్ చేస్తున్నాను మీకు పవర్ బిఐతో పాటు. ఓకేనా? అంటే ఇంక్లూడింగ్ పవర్ బిఐ కోర్సులోనే మీకు ఇది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. మీరు అడిషనల్గా అజూర్ కానీ లేదంటే AWS కానీ నేర్చుకోవాలంటే దానికి సపరేట్గా ఉంటుంది, అది మీరు ఒకసారి టీంతో డిస్కస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? క్లియరా? ఎస్ సార్. అది కానీ ఇప్పుడు మీకు అవసరం లేదు, మీరు సీక్వెల్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది మ్యాక్సిమం. పవర్ బిఐ సీక్వెల్లో దెర్ ఈస్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఫర్ ద ఫ్రెషర్స్ ఆర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్, ఫర్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, పవర్ బిఐ అనేది ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నాన్ ఐటీ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఐటీ ఫీల్డ్లోకి వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళకి పవర్ బిఐ వెరీ ఈజీ. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా. వాళ్ళు ఇది నేర్చుకున్నా కూడా వాళ్ళు సారీ రిమైండర్ ఫర్ SQL. SQL కూడా మీకు బాగుంటుంది. SQL మీరు అనుకుంటారు కానీ అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదండి. SQL క్లాస్ ఉందండి మనం. ఓకే ఓకే ఓకే, ఎస్ ఎస్ ఎస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. యా, సారీ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ హియర్. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లీవ్, టుమారో ఐ విల్ మీట్ యూ. ఓకే, ఐ విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ సెషన్. బై బై. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్.